प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करो। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ दल प्रणाली भाग 2। मैं इस पाठ नूं 3 भागां विच वंड के पढ़ा रहा हाँ। अज असीं इसका दूसरा भाग पढ़ांगे, दल प्रणाली दीआं किस्मां जां रूप। दल प्रणाली के रूप अते राजनीतिक दलों के रूप एक धारणा के दो नाम नहीं हैं। पहली लाइन दे विच ही एक क्लैरिटी है। बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। दल प्रणाली अते राजनीतिक दल दोवां दे रूप पूछे जाते हैं। दल प्रणाली के रूप जां किस्मां, राजनीतिक दलों के रूप जां किस्मां। तो ये दोवें अलग अलग धारनावां ने, इन्हां दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। राजनीतिक दलों के रूप हो रहा है, दल प्रणाली के रूप हो रहा है, दोनों कंसैप्ट अलग अलग है। ये बारे मैं तुहानूं अगे दसदा रहांगा विस्तार दे विच। सगों ये वख-वख दो धारनावां हन। दल प्रणाली का रूप किसी देश में मौजूद राजनीतिक दलों की गिनती पर निर्भर करता है। मुख गल याद रख लो, दल प्रणाली जी इसका रूप काहे ते निर्भर करता है, किसी देश में राजनीतिक दलों की गिनती कितनी है। एक ही राजनीतिक दल है, दो है, या तीन या इस तो ज़्यादा है। पर राजनीतिक दलों के रूप दलों दी विचारधारावां अते उन्हां दीआं सिद्धांतक नीतियां ते निर्भर करते हैं। जिहड़े दल प्रणाली के रूप सी वो सी किसी देश में दलों की गिनती कितनी है, एक है, दो है, तीन या इस तो ज़्यादा है। तो जिहड़े राजनीतिक दल है उन्हां दे जिहड़े रूप है वह राजनीतिक दलों दीआं विचारधारावां किहो जिहियां, उन्हां दी सिद्धांतक नीतियां किहो जिहियां उहदे ते निर्भर करते हैं। उहदे बारे आपां अज की वीडियो के असीं दल प्रणाली के रूपों बारे पढ़ांगे। तो जिहड़ा दल प्रणाली का भाग 3 है उहदे विच पढ़ांगे असीं राजनीतिक दल के रूपों बारे। तो अज असीं पढ़दे हां दल प्रणाली के रूप किवें है। दल प्रणाली का वर्गीकरण, जेकर किसी देश में एक ही राजनीतिक दल है तो उस देश की दल प्रणाली को एक दल प्रणाली का नाम दे दिता जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। जेकर किसी देश एक ही राजनीतिक दल है उस देश की दल प्रणाली को कहांगे एक दली प्रणाली। जेकर किसी देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल होण तो उस देश की दल प्रणाली कहांगे दो दली प्रणाली। जदों किसी देश में दो तो वध राजनीतिक दलों की होंद हुंदी है उस देश की दल प्रणाली को बहुदल प्रणाली का नाम दिता जाता है। जे एक ही दल है एक दल प्रणाली, जे दो ही दल है दो दल प्रणाली, और जे तीन या इस तो ज़्यादा तो बहुदल प्रणाली। बाकी असीं अगे इन्हां दीआं अलग अलग तरह दीआं परिभाषावां पढ़ांगे कि किहनूं किहनूं कहंदे एक दल दो दल, उहदे बारे विस्तार दे विच समझांगे। मोटे तौर पर तुसीं ये गल जिहड़ी है वो याद रख लो। इस तो बाद है जी एक दल प्रणाली। एक दल प्रणाली का भाव अजिही व्यवस्था है जिथे एक ही दल की होंद होवे। अजिहे देश जिथे एक ही राजनीतिक दल है अते दूसरे दलों का निर्माण करने की आग्या नहीं है, एक दल प्रणाली वाले देश खवाते हैं। उदाहरण वजों ये याद रखनी सी उदाहरण। बहुत बारी क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसी एक जां दो जिहड़े एक दल प्रणाली वाले देशों के नाम दसो। तो एक दल प्रणाली वाले किहड़े देश है जी? चीन है, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, क्यूबा। इन्हां च की है एक दल प्रणाली है। ये समाजवादी देश हैं अते इन्हां देशों में केवल सामवादी दल है। इत्थे कि जिहड़ा समाजवादी सामवादी इक्को ही गल है, दोनों टर्मां एक दूजी थां ते बहुत बार यूज़ की जांदियां। सो कन्फ्यूज होने की तुहानूं लोड़ नहीं है। इत्थे केवल सामवादी दल नूं ही सरकारी मानता प्राप्त है। हुण पढ़ांगे असीं एक दल प्रणाली के गुण। असीं तिन्नां प्रणालियां बारे पढ़ना, एक दल प्रणाली, दो दल प्रणाली ते बहुदल, ते तिन्नां दे गुण ते दोष पढ़ांगे। हुण सब तो पहलां असीं एक दल प्रणाली बारे पढ़िया तो उहदे असीं गुण करदे हां। मजबूत सरकार, अजिही प्रणाली विच मजबूत शासन का होना सुभाविक है। कोई विरोधी नहीं हुंदा गा, एक ही दल हुंदा है, इसलिए एक दल की सरकार किसी भी नीति को दृढ़ता नाल बना सकती है। और किसी विरोधी पार्टी हुंदी नहीं, इसलिए उसका विरोध किहने करना है? अपनी पार्टी अपनी इच्छा के नाल किसी भी सिद्धांत को नीति को अपना सकती है। राष्ट्रीय एकता कायम रहिंदी है। विरोधी दलों की होंद संभव ही नहीं हुंदी गी क्योंकि एक ही दल हुंदा है, इसलिए राष्ट्र विरोधी वर्गां में वंडिया नहीं जाता। इस तरह राष्ट्रीय एकता कायम रहिंदी है। दृढ़ दल अनुशासन, जदों दूसरे राजनीतिक दलों की होंद की आग्या ही नहीं हुंदी तो दल अनुशासन का दृढ़ होना बिल्कुल सुभाविक है। कोई विधायक दल दीआं नीतियां की विरोधता नहीं कर सकता।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇਜ਼। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 29 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਡਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ ਲੋਕ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੁਆਰਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਿਤ। ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਇਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਹੈ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਲ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਦਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ 'ਚ, ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਬਹੁ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 50% ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਮਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 3, 4, 5 ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਦ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
जेकर शासक दल अपने करतव्यां नूं पूरा नहीं करता ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ दल अपने ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਸਹਿਤ नहीं ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ जनता स्पष्ट रूप च हरेक माड़े काम की जिम्मेवारी निश्चित कर सकती है। तो जे कई राजनीतिक दल मिल के जो सरकार का निर्माण करते हैं तो एक दूजे ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, कोई भी जिम्मेवारी लैन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं ਹੁੰਦਾ माड़े काम की। इसलिए जी दो दल प्रणाली है उस जिम्मेवारी आसानी नाल निश्चित की जा सकती है। किहड़े दल की जिम्मेवारी सी ये? मजबूत विरोधी दल। दो दल प्रणाली में विरोधी दल भी बड़ा मजबूत होंदा है। सरकार की आलोचना करके विरोधी दल जनमत को अपने पक्ष में करने का हर संभव यतन करता है। इस प्रणाली में विरोधी दल अणगहली नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता होंदा है कि लोकमत को अपने पक्ष में करके ही वो अगले चोणों में सरकार का निर्माण करने के योग हो सकता है। मतदातावां नूं बदलवी चोण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रणाली में दल अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रूप जनता के सामने रखते हैं। इन्हां सिद्धांतों के आधार पर ही जनता अपने मत अधिकार की वरतों करती है। जेकर एक शासक दल अपने सिद्धांतों को लागू ना करे तो अगलियां चोणां विच लोग दूसरे राजनीतिक दल को वोट दे के उसनूं बहुमत विच लिया सकते हैं। इस तरह इस प्रणाली में लोगों को बदलवी चोण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है क्योंकि दो पार्टियां होंदियां। हुण एक पार्टी होएगी तो लोगों को कोई भी ऑप्शन ही नहीं होएगी कि उसनूं बदल सके, पर जे दो होणगियां तो लोग अगलियां चोणां 'च सत्ताधारी पार्टी को हरा के दूजी पार्टी को सत्ता 'च लिया सकते हैं। ये सी दो दल प्रणाली के गुण। हुण दो दल प्रणाली के दोष असीं डिस्कस करांगे। मतदातावां की चोण सीमित है। इस प्रणाली में मतदातावां नूं दोहां दलां विचों ही किसी एक दल की चोण करनी पैंदी है। ये संभव हो सकता है कि दोहां दलां विचों जनता किसी को भी पसंद ना करे। अजिही स्थिति में जनता लई दोहां दलां विचों एक नूं चुनण तो इलावा होर कोई चारा नहीं हुंदा। अगला पॉइंट है जी राष्ट्र दो धिरां विच वंडिया जाता है। इस प्रणाली ये प्रणाली इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि इस प्रणाली च राष्ट्र दो वक् वर्गां विच वंडिया जाता है। ये वंड राष्ट्रीय एकता लई हानिकारक सिद्ध होंदी है। दो धड़े बन जाते हैं एक हिसाब नाल। सब प्रकार के विचारों को प्रतिनिधता नहीं मिलती। इस प्रणाली में छोटे छोटे वर्ग ਜਾਂ दल विधान मंडल कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकते। हरेक देश में सिर्फ दो तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, सगों राजनीतिक और जनतक मामलों संबंधी अनेकों प्रकार के विचारों वाले लोग मिलते हैं। इस प्रणाली में इन्हां ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारों को योग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होंगी क्योंकि दो ही दल होंगे आ। जे दोनों दलों के नाल वोटर की जिहड़ी सोच मिलती है फिर तो ठीक है। जे वो दोनों के नाल भी सहमत नहीं है तो उहदे कोल तीजी कोई ऑप्शन नहीं होंगी। इसलिए सारे विचारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलती। बहुमत दल की निरंकुशता। बहुमत दल शासन चलाउण संबंधी मनमानी कर सकता है। घट गिणती में होने कारण विरोधी दल शासक दल दी मनमानियां की आलोचना करने के सिवा होर कुछ नहीं कर सकता गा क्योंकि जिहड़ा बहुमत दल है उहदे कोले बहुमत हुंदा है और वो अपनी मर्जी के नाल काम करता है। नीतियां नूं जिहड़ा नेपरे चाढ़ता है, कानूनदानां दा निर्माण करता है, सिद्धांतां दा निर्माण करता है। जिहड़ी विरोधी दल है वह सिर्फ आलोचना कर सकता है, होर कुछ नहीं कर सकता। मंत्री मंडल की तानाशाही। मंत्री मंडल को सदा बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इस करके वह किसी प्रकार की नीति अपना सकता है। बहुमत को अपने नाल रखने लई मंत्री मंडल अपने दल के हितों की पूर्ति लई कानून का निर्माण करवाउंदा है। ब्रिटेन में मंत्री मंडल की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। ब्रिटेन एक एग्जाम्पल है इस पॉइंट की कि मंत्री मंडल की तानाशाही है ब्रिटेन के विच। वो अपनी मर्जी के नाल काम करता है। विधान मंडल का सन्मान घट जाता है। इस प्रणाली में मंत्री मंडल भावें विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होंदा है परंतु असल में मंत्री मंडल की उत्तरदायिता सिद्धांतक स्वरूप की ही है। विधान मंडल में मंत्री मंडल को सदा ही बहुमत का समर्थन प्राप्त होंदा है। अजिही स्थिति में विधान मंडल मंत्री मंडल की नीतियों की पुष्टि करने वाली ही संस्था बन के रह जाती है। इस तरह विधान मंडल के सन्मान को धक्का लगता है। हाँ जी, ये सी दो दल प्रणाली। दो दल प्रणाली के अर्थ अते गुण अते दोषां बारे असीं जानकारी हासिल की है। तो हुण असीं तीजी किस्म बहुदल प्रणाली। जिस देश में राजनीतिक दलों की गिनती 3 तो ज़्यादा है, किन्ने तो ज़्यादा है 3 या इस तो ज़्यादा है तो उसनूं बहुदल प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण वजों भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इत्थे की है बहुदल प्रणाली। ये देशों के नाम जरूर याद रखने हैं। एक दल प्रणाली किहड़े देशों च आ, दो दल प्रणाली किहड़े देशों च आ ते बहुदल प्रणाली किहड़े देशों च आ। इस तरह इन्हां देशों च की है बहुदल प्रणाली है। बहुदल प्रणाली के गुण। सब विचारों को प्रतिनिधित्ता।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੀਮੈਰਿਟ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੁਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲ ਹੀ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।